प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। ए नेत्रो मेरे हो, हर तुम मैं जोत तरी। हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई। नदरी हर ने हालिया, एह विस संसार तुम देख दे। ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया, जां वेखा हर एक है। हर बिन अवर न कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से। सतगुर मिलिया दिंब दृष्ट होई। कह नानक एह नेत्र अंध से। सतगुर मिलिया दिंब दृष्ट होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਬਾਰਕ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਖਾਨ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਵੋ, ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਤ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤ ਗਾਉਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਦੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਹੈ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ, ਚਿੰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚਾਵਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸੜਦਾ, ਸੜਨ ਦਿਓ,
पर जे कोई कीमती चीज़ कढ़ ली जाए कम आ जाएगी ना। यही हालात साडे शरीर रूपी घर दे आ। आपां हत्थ ते हत्थ धर के बैठे रहने कि भी जे खुआर हुंदा ते होण दिओ, जे बर्बाद हुंदा होण दिओ, विकारां विच बर्बाद हुंदा होण दिओ। ਇਹਦੇ अंदर अग लगी है काम क्रोध हंकार लोभ दी लगी रहन दिओ। तो ये नहीं पता सतगुरु जी कहते इस अग ने एक दिन इन्ना कु भयानक रूप लै लेना पल्ले कख नहीं छड्डना। सतगुरु पता की कहते आ गाल देंदे अंदर सारा कुछ खत्म कर दे। काम क्रोध इस काया को गल है, गाल गई ना काया, शरीर नाश हो गया खत्म हो गया। तो सतगुरु जी कहते हैं बंदा वेखो किवें सुत्ता है, गुरबाणी जगा रही है जाग लेखो रे मना, जाग ले हो कहाँ गाफल सोया। कित्थे गाफलता की नींद विच सुत्ता होया मना जाग। तेरे घर दे विच तेनू तेरी लुट रहे आ, बाहर दियां ने ते तेनू की लुटना, तेरे घर दे अंदर बैठे तेरी तेनू लुट्टी जा रहे आ। सतगुरु जी मैनू तो पता ही नहीं लगा कौन लुटदे आ। सतगुरु जी कहते बंदे नूं पता नहीं है कौन लुट रहा है। सतगुरु फिर समझा रहे आ मारे लुटै नीत नीत, खुआर हो रहा ना बंदा, लुटिया जा रहा। इस देखी में पंज चोर बसै, पंज चोर तेरे अंदर वसते ने, परिवार बन के तेरे अंदर बैठे आ। ते अंदर बैठे पता की करते आ मारे लुटै नीत नीत, किसे आगे करी पुकार जना। जे गुरु की गल मन ले, गुरु तेरी पुकार सुन ले, गुरु तेरी गल नूं समझ ले, ते गुरु तेरे ते कृपा करे, तेनू अन्ने होए नूं राह ते पा दे। तेनू डुबदे होए नूं, जिवें डुबदे होए नूं बेड़ी मिलदे किनारा, अपने आप उन्होंने फिर लभ ही जाता, पहुँच जाता किनारे ते। तो सतगुरु जी कहते सड़ते हुए घर ते पानी पै जाना सड़नों बच जाता है। तो इस अंदर वरदे हुए नूं बाणी का सहारा मिलता ना, फिर सतगुरु जी कहते चोर नहीं लुट सकता, खुआर नहीं हो सकता। पर तू हुण की है, हुण तां दिसदा कुछ नहीं अखां तो, ते तुरया जा रहा। पुछिए कि तेनों दिसदा कुछ नहीं, तुरया कित्थे जा रहा, पता ही नहीं है मैनूं कित्थे जा रहा, पता नहीं है ना कित्थे जा रहा। हुण अन्ना बंदा जिहड़ा अखां तो, उन्होंने पुछो तू कित्थे जाना है, वो आखेगा मैं जाना तो है पर ये नहीं पता कित्थे जाना है। दिसदा होवे ते पता भी होवे कि मैं कित्थे जाना है। हुण जिन्हों दिसदा ही कुछ नहीं उन्हें कित्थे जाना होएगा। वो ठेडा वज्या ठुड्डा वज्या किते डिग ते पएगा पर पहुँच किते नहीं पाएगा। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी ना एक वचन पढ़ते हैं। सतगुरु जी कहते बंदा ज्ञानहीन हो के तुरदा ना जदों, उदों पता लगता है कि भी असल ये अन्ना है। तो सतगुरु जी एक वचन बड़ा प्यारा है, एक अरदास बेनती रूप दे विच है। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चालै मार्ग पंथा। सतगुरु किवें तुरीए, अखां तो अन्ने आ। कई बार ना अखां हुंदियां होयां भी बंदा अन्ने काम करी जा रहा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ तो चंगा सतगुरु जी कहते अन्ना बंदा तेरे नालों, फिर भी सोटी का सहारा लैके डंडे का सहारा लैके पहुँचते जाता ना घर अपने, पहुँचते जाता ना। तू तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ अन्ना है, तेनों अखां भी मिलियां ने, तेनों दिसदा भी तू तां भी किते नहीं पहुँच रहा। यही हो गया ना। एक वचन सतगुरु जी का बाणी विच साਂਝ करदे आ, अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण नाहे। सतगुरु जी कहते बंदिया तेरे नालों चंगा तो वो अन्ना बंदा है जिदियां अखां नहीं, उन्होंने अन्ना ना कह, वो तो तुर गया तुर पिया। तू तो अखां हुंदियां होया भी नहीं तुर पा रहा है ना, अखां हुंदियां होया भी नहीं तुर पा रहा। वेख लो कि समझ, एक कहते ना पागल मूर्ख बंदा, दिमाग तो एपसैट जिहड़ा होवे, मैंटल जिन्हों कहने आपां मैंटली एपसैट होवे, तुरदा वो भी है पर जिहड़ा मैंटल भी ना होवे, एपसैट भी ना होवे,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ। ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਦਿਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦਾਤ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਨੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਾਇਆ ਤੱਕਿਆ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਪਰਾਏ ਤਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਛੁੱਟੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਾਂ, ਵੇਖੋ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਵੀ ਨੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਨਾ ਬਣ, ਗਿਆਨੀ ਬਣ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਤੁਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ। ਵੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਤੇ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਸਭ ਕੁਝ ਅਵਰ ਹੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਕਤੀ। ਉਹੀ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਮੇ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੀਏ? ਮੇਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਹੈ ਇਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦਿੰਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੈ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋਤ ਦੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋਤ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ,
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਲਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਜੀਵ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਪ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਆ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਟਿਕੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਅਵਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਦਿੰਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਜਾ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਕੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਕੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਤ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨੀ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪੀਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਦਾਤਿਆ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਭੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਦੱਸ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਲੀਕਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ, 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਲੀਕ ਬਚਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਲੀਕ ਕਿਹੜੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੀਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੀਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਾਹਤੇ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ।
ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨੀ ਡਿਸੰਦੋ ਮਹਾਂਪੀਰੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਵਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਵੇਖ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਵੇਖਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਦ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਲਾ ਕਰੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਅੰਨੇ ਦਾ ਅੰਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜਿਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜਿਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤ ਮੋਹ ਅਨ ਦਿਨ ਨੀਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਚਿਤਵਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤ ਮੋਹ ਅਨ ਦਿਨ ਨੀਤ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਵੋ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ, ਜਿਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸ਼ਵਾ ਪੈਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 2:30-2 ਵਜੇ ਕਈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਮੰਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ।
ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੌਂਕੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸ਼ਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਨਾਪਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੁਝਿਆ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੁਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਸਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨੇ ਹਾਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਵੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵਰਸਦੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਬੁੱਕਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਜੀ ਭਲਾ? ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ, ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੂੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਘਰ ਨੇ ਖਾਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ। ਵਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਵਿਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਢੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਭਾਵ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਈਬੈ ਬੀਟਲ ਉਬੈ ਬੀਟਲ ਬੀਟਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ। ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੂਈਓ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵੇਖਾਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ, ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿੰਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿਸਦੇ ਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਨੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਤੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਿ ਸਭ ਜਗ, ਤੇਰਾ ਹੋਏ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।